السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر نا آشنا ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش ان کا شعار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا اور ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ وہ غریب اور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے تابع دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت کے ساتھ کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں، تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دو، تب ہم تمہاری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ لوگ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے، اور میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا، میں خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں۔ اور یہ کمزور و ندارد افراد قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں، وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نغبت و افلاس کے ساتھ۔ قرآن العزیز کی سورہ ہود آیت نمبر 27 اور 28 میں جو ذکر آیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا، ہم تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کہ ایک عام آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں سے ذلیل و حقیر ہیں اور بنا سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے۔ ہم تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم نے اس بات پر بھی غور کیا اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہے، اگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو کیا ہم تمہیں جبرن راہ دکھائیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا اور کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ جب قوم سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی تو بہت پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 36 میں ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، بس ان کی حرکت پر غم نہ کرو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اعمال اور کمینی حرکتوں سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ سورہ نوح آیت نمبر 26-27، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا
तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने कानून जज़ाए आमाल के मुताबिक सरकशों की सरकशी और मत मर्दों के तमर्रुद की सज़ा का ऐलान कर दिया और हज़रत नूह को हिदायत फरमाई कि वो एक कश्ती तैयार करें ताकि असबाब ज़ाहिर के एतबार से वो और मोमिन कांतीन उस अजाब से महफूज रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म रब से कश्ती बनाना शुरू की तो कुफ़ार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हीं के तर्ज पर जवाब देते और अपने काम में मशगूल रहते। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले ही हकीकत हाल से आगाह कर दिया था। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 37 में फरमाता है, ऐ नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक सफीना तैयार किए जा और अब मुझसे उनके मुताल्लिक कुछ ना कहो, ये बिलाशुबा गर्क होने वाले हैं। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना बनकर तैयार हो गया था। अब खुदा के वादे अजाब का वक्त करीब आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस पहली अलामत को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी ज़मीन की तह से पानी का चश्मा उबलना शुरू हो गया था। तब वही अल्लाह ने उनको हुक्म सुनाया कि कश्ती में अपने ख़ानदान को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक एक जोड़ा भी कश्ती में पनाहगीर हो और वो मुख्तसर जमात जो तुम पर ईमान ला चुके हैं कश्ती में सवार हो जाएं। इस मकाम पर एक मसला काबिल तवज्जो है, वो ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ानी अजाब के वक्त खुदा ताला से अपने बेटे की निजात के मुताल्लिक सिफारिश की और खुदा ताला ने उनको उस सिफारिश से रोक दिया। इस मसले की अहमियत कुरानुल अजीज़ की सूरह हूद की आयत नंबर 45 से आयत नंबर 48 में आती है, जिसका तर्जुमा है, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा और कहा, ए परवरदिगार, मेरा बेटा तो मेरे अहल ही में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिमों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, यकीनन वो तेरे अहल से नहीं है, ये बदकिरदार है। बस तुझको ऐसा सवाल ना करना चाहिए जिसके बारे में तुझको इल्म ना हो। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि तू नादानों में से ना बन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ उस बात से कि मैं तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और तू मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कह दिया गया, ऐ नूह, हमारी जानिब से तू और तेरे हमराही सलामती और बरकतों के साथ ज़मीन पर उतरो। और कुरानुल अजीज़ की सूरह हूद आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तन्नूर से पानी उबलने लगा तो हमने नूह से कहा कि हर जानदार में से एक एक जोड़ा कश्ती में बैठा लो और उसके अलावा जिस पर खुदा का फरमान नातक हो चुका है अपने घर वालों की भी और जो तुझ पर ईमान लाए हैं उनको भी, और वो बहुत थोड़े हैं। इसकी तफसीर उलेमाओं ने कुछ इस तरह की है, तूफ़ान की इब्तदा एक ख़ास तन्नूर से हुई जिसके नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा, फिर एक तरफ आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और दूसरी तरफ ज़मीन में जगह जगह से चश्मे फूटने लगे। मगर इस आयत में केवल तन्नूर उबल पड़ने का जिक्र है, मगर सूरतुल कमर में इसकी तफसील दी गई है कि हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जिससे लगातार बारिश बरसने लगी। बहरहाल सभी काफिर, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान भी गर्क हो गया। जब हुक्म इलाही से अजाब ख़त्म हुआ तो सफ़ीना नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पर जाकर ठहर गई। तौरात में जोदी को अरारात के पहाड़ों में से बताया गया है। अरारात दर हकीकत जजीरे का नाम है। फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया और कश्ती ने अमन व सलामती के साथ खुदा की सरजमीन पर कदम रखा। इसी बिना पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबू अल बशर सानी मशहूर हुआ। इसी के साथ हमारा आज का तज़किरा पूरा हुआ। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।